and participants to the 5th lecture in national level lecture series on mathematics. We are called a distinguished academician for this lecture series. For today's lecture, we have the eminent personality in mathematics, Dr. Haribhav Lakshmanrao Tidke sir, Assistant Professor, Department of Mathematics, Kavitri Bainabai Chaudhary, North Maharashtra University, Jalgaon. I am well assured that the Tidke sir lecture will be path-breaking for the students and teachers. You will definitely enjoy this lecture, and the chairperson of this today's session, well-known academician, my friends, Mr. Ved Prakash Kalyan sir, Assistant Professor, Departments of Mathematics, DSM College, Parbhani. I also deserve the words of thanks for his motivating presence. Thank you very much, sir. Now I request to Dr. Kalyan sir, please start the session. Good afternoon, one and all. I am Ved Prakash Kalyan from DSM College, Parbhani. Sir, I am audible? Yes, sir, you are audible. Okay, sir. So today we are going to hear the very interesting topic, ordinary differential equation, from a renowned person, and he is the Dr. H.L. Tidke sir. H.L. Tidke sir is a professor in School of Mathematics in the Kavitri Bainabai Chaudhary in North Maharashtra University, Jalgaon. We have heard so much about the Tidke sir, and now we are going to heard from him going to study the ordinary differential equation. So I request Tidke sir to please start the session. Thank you, Chavan sir, and chairperson of this session. Good evening, all. First of all, I congratulate the organizer, the management of the college, and staff of the college with renowned university YCMU Nasik for organizing such a wonderful national lecture series for students and faculties. Really, pandemic COVID-19 is an opportunity to gather through online mode in a bulk number and have a fruitful discussion towards the enrichment of the knowledge of student. Also, I take an opportunity to thank organizer for giving me opportunity, a chance to speak about ordinary differential equation with you all. Are you getting my screen, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I will try to just frame out what is that, but it is not possible to cover all these things in a theoretically we can say. You all know that this one is a platform to have a debate only, not like the physical class. But I will try to my level to discuss the things and frame out the concept, both ODI and partial differential equation from my side. Before come to the exactly the idea or topic order differential equation, just I will go to the some basic idea I would like to share or discuss with you. And then we'll come to our discussion. Here, just I recall the concepts. Definitely, all of you know that we are all familiar with the such a concepts. But
still I want to just rephrase the things so that we can get on a same track, and that once we have the same track, I think a debate become a fruitful. This is my idea to have a discussion. It was any concept. See, I quote here x square plus x square plus y square plus 27. And I expect from your side also, just give the input also. I mean, this is a two-way discussion, friends, so that I think I will say that discussion is become a fruitful or with understanding. This one, friend, first one is no doubt in one variable, and second one is a presentation in two variable. And this is called a mathematical expressions. And likewise, one can have expressions in more variable also. Go on adding third, fourth, and in general, that is n also, n variables. But just we call here x square plus x square plus y square plus 27, and put more expressions. We call mathematically, these are the expressions. But we'll go for expression with two sides. See, look at the second point. Expressions with two sides. And usually you call, one is called as the left side and other is called as the right side. Here I get x square plus 6x is equal to minus 9. See, this is the left side and this one is the right side. Means an expression with two sides we call an equation. Means every equation one can say is an expression, but here we cannot come to the reverse way. Every expression need not be an equation. Got it point this first? Yes, dear student. A point of student view I am discussing. Is it right, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So this is means this reverse side. This reverse is not allowed. Every expression need not be an equation, but every equation is expression. What the necessity for the expression? It should be a mathematical presentation in one variable or two or more than that. And that is their friend. In the equation, there is a representation in one variable or two variable like that. So no doubt, every equation is an expression, but converse part need not be true. Okay. Many things here I have presented, but I will just pick up the things. And I'll go to the my point. Like a expression and equation, what I have concluded, same thing, friend, here, relation and function. Let me tell one of you, can I say on same line, every equation is an expression, same thing, every function is an Yes, very primary level question, friend. Every function a relation, but again here every relation need not be function. And later on we know that there are various kinds of functions: one, into, onto, bijective, injective. All things, I think these things with you. Means expression, equation, relation, function, kinds of function. Okay. I'll put the things simultaneously so that one can understand.
This one point means as an expression, other point is an equation, third point is relation, fourth is function, and different kinds of function. Now friends, we have simultaneously a number system with us. Might be here. I have presented somewhere. I'll go to that point. Yes. Yes. N, W, I or Z, then Q, R, C. The C is the superset in the number system. We'll call, sometimes it is called as a parent set. All of you know that again. And here again, Q star is a subset of R. Mean Q and Q star. Q stand for the rational and Q stand for the irrational. Might be there may be another notation, but for my presentation, or most of the authors use this notation, Q and Q star. Okay, both are subsets of R. But look at the first chain friend here. N is a subset of W. N is a set of natural number. W is a whole set of whole number. I or Z. Z is a set of integer. Q is rational. R is a set of real numbers. C is a set of complex number, and they satisfy the chain frame. Every natural is a whole. Every whole is a Z. Every member of Z is a member of Q, and Q. Every member of Q is a member of R. Likewise, and here Q star. Now this is not in the chain frame. Here means Q and Q star completely disjoint. Means their intersection is empty, but their union is R. Their union is R. That is called as a set of real number. But both Q and Q star present in C. This is a C here. Now I am presently with this primary discussion. I have function concept, and on other side there is a number system. There is a number system. On function, all of you know that one can define limit, continuity, derivative, integration, and other operations frame. On other system, that is called as number system. On number system, here friend, addition, subtraction, multiplication, division. These are the four fundamental operations can be carried out on the number system. Further, I quote here intersection, union, difference, that difference, and this is called as symmetric difference. These are again four more operations that can be carried on sets frame. See here, what things with us friend? Functions, we when we want to define the limit, we need a function. Without function, we cannot define the limit. Sir, But most of the sir, students, you most can of the talk students get- Marathi. Yes. Yes. Sir, Sir, please continue. Okay. Yes. Look here. I made the statement here. When we want to find limit, continuity, derivatives, and integration. I'm just quoting some of the operations, friend, mathematical operations, mathematical, we can say terminology. We need to means we need to define this concept. There is a function. Without function, we cannot define these things. But might be some of students getting the confusion. Suppose there is a 2 is there, limit of 2 is 2, and we are finding the limit of the 2, that is number. And earlier you are saying, sir, it should be a function. But friends, 2 is the
a constant function, that is f of x is equal to 2, right? F of x is equal to 2, then we can find the limit. That is a function. That is not a number like that. This is what we call the operation. We need a functions. Our number system. Okay. Thank you. मुळात म्हणजे हा कन्सेप्ट म्हणजे आपल्याला मॅथमॅटिक्स जर समजून घ्यायचं असेल फ्रेंड्स, तर माझं एक असं ओपिनियन आहे की मॅथमॅटिक्स असा विषय आहे की हा ब्रिजिंग विषय आहे. मी तुम्हाला एक एक कन्सेप्ट कलेक्ट करत करत पुढे जावं लागेल. तुम्ही एक जरी कन्सेप्ट जर मिस केला तर आपल्याला तो पुढला जो कन्सेप्ट असतो ह्याच्यावर प्रिव्हियस ह्याच्यावर बेस्ड असतो तो आपल्याला समजणार नाही. म्हणून मी नेहमी मुलांना क्लासमध्ये किंवा कुठे डिस्कशन असेल तर मी पहिल्यांदा रिक्वेस्ट करत असतो की तुम्ही गो थ्रू 1 by 1. ही चेन आहे, गणित ही एकदम चेन आहे. थोडी एक जरी त्याच्या चेन मधला पार्ट जर आपण बाजूला घेतला तर जशी चेन ब्रेक होते तसं हे मॅथमॅटिक्स आहे. म्हणजे हे दोन कन्सेप्ट तुम्हाला मग नंतर मॅच करता येणार नाही. तर हे फंक्शन माझ्याकडे आता काय झालं, डोमेन म्हणजे फंक्शनचा डोमेन आहे, नंबर सिस्टम आहे, सेट्स आहेत. सेट म्हणजे ABCD, जनरली वी डिनोट बाय कॅपिटल लेटर ABCD, लाईक दिस आर द सेट्स. Set concept, no doubt number system is again a part of the set. There are in the number system there are various sets and functions on respective. What we can do there, तर लिमिट कुणाचं काढू शकता तुम्ही? सेटचं लिमिट काढता येते का आपल्याला? किंवा दोन सेटची बेरीज करू शकतो का आपण A plus B? नाही. हा, तर हे कन्सेप्ट तुम्हाला जे कन्सेप्ट आपण स्टडी करतो त्याला अप्रोप्रिएटच डोमेन लागतो, त्या डोमेनवर आपण ते ऑपरेट करत असतो. तर हा जर आपल्याला जर हा चार्ट जर पाहता येत असेल तर हिअर फ्रेंड्स आय केप द ऑपरेशन्स अँड नंबर सिस्टीम. आणि आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे फ्रॉम द अल्जेब्रा दॅट इज बायनरी ऑपरेशन. ह्या चार पैकी प्लस मायनस मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन त्याच्यापैकी कुठल्या ऑपरेशन ह्या बायनरी ऑपरेशन म्हणून काम करत असतील तर ॲडिशन NWZQRC म्हणजे पूर्ण सेट, हे जे 6 सेट, मी फक्त क्यू स्टारला आहे, इरॅशनल सेट हा बाजूला घेतलेला आहे, पण बाकीचे नंबर सिस्टम मधले जे 6 सेट आहेत ह्या सेटवर आपण ऍडिशन कुठले 2 नंबर घ्या नॅचरल नंबर, त्यांची बेरीज नॅचरल नंबर येते. कुठले W मधले मेंबर घ्या, Z मधले घ्या, Q मधले, R मधले घ्या, C मधले, तुम्हाला तोच नंबर मिळतो. दॅट इज वेल डिफाईन्ड. सबट्रॅक्शन मध्ये अडचण आहे आपल्याला. सबट्रॅक्शन वन कॅन डिफाईन ऑन ZQRC. अशा पद्धतीने हा टेबल आहे. आय विल शेअर विथ यू फ्रेंड्स. दॅट इज अ बेसिक वन. थँक यू सर. Then I will go to the, yes, here friends, in the differential we have a word equation. Earlier I told you expression how become an equation. Though expression with two sides we call it an equation, and which equation we call a differential. Which equation is called as a integral equation, and so many there are different kinds of equation, friend. Now we come to the differential equation, an equation involving the derivatives. Here, see here, differential means we need a derivatives. Derivative may be ordinary or partial, and that derivatives we also call as a differentials of one or more dependent variables with respect to one or more independent variables is called differential equation. These are some examples. All four are
But look at here first. First 1, 2, 3. And last one. Here, X is a dependent and my T is an independent variable, friend. Means we can write the X of T as a function. I think please stop the annotation. Some students are making the annotation. Means who is managing the, yes? Please stop the annotation. If it is possible to organizer, block the annotation. Some examples are here, friends. आता ह्या पहिल्या 3 इक्वेशन मध्ये तुम्हाला लक्षात आलं असेल की x हा डिपेंडंट आहे आणि t हा इंडिपेंडंट आहे. पण शेवटच्या इक्वेशन मध्ये u जे व्हेरिएबल घेतलेला आहे तो डिपेंडंट आहे आणि डिपेंड्स अपॉन द 3 व्हेरिएबल्स x, y, z. आपल्या डेफिनेशन मध्ये पहा, एक किंवा एकापेक्षा जास्त चालतील, डिपेंडंट पण चालतील आणि इंडिपेंडंट पण चालतील. पण फोर्थ इक्वेशन मध्ये तुमचा डिपेंडंट हा एक आहे, पण इंडिपेंडंट किती आहे? 3 आहे. पण हे चारही 1, 2, 3, 4 हे चारही बेसिकली इक्वेशन आहेत. पहा, त्या सर्वांना 2 साइड आहेत, ज्याला आपण LHS आणि दुसऱ्या साइडला आपण RHS म्हणतो. ही सिच्युएशन तिथं चारही इक्वेशन मध्ये असल्यामुळे आपण एक्सप्रेशन मध्ये असल्यामुळे त्यांना आपण इक्वेशन म्हणूया. आणि त्याच्यामध्ये डेरिव्हेटिव्ह आहे, डिपेंडंट व्हेरिएबलचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. ते चाहे विथ रेस्पेक्ट टू 1 व्हेरिएबल असेल किंवा मोर दॅन दॅट. तर ऑल इक्वेशन कम्स अंडर द कन्सेप्ट a differential equation. Now later on how we'll call or how we can, this is the big branch of the mathematics, differential equation, and depends upon the a presence of variable. Depends upon the presence of variable. Which variable? Yes, anybody? Can you say? Yes. Differential equation is one of the concept. Later on we are dividing into 2 major class. One is called as a ODE, that is called as ordinary differential equation, and second is called as a PD, partial differential equation. Yes, anybody of you? Yes, from the student side. Which variable make a difference? Now here, friends, we have 2 variables. One is dependent and other is independent. Out of these 2 variables, which variable makes the role, play the role to define the so and so is ordinary and so and so is a partial differential equation? A very small clue, friends. I want the answer from your side. मला तुमच्याकडून अपेक्षित आहे की एकही स्टुडंट मला शेअर करावं. मला वाटेल की व्हॉट आय एम डिस्कशन विथ यू दॅट यू आर गेटिंग. येस येस माय डिअर स्टुडंट, कोण सांगेल मला? किंवा हे 4 पैकी पहिले 3 हे ऑर्डिनरी आहेत का? Yes. Yes, sir. हा, शेवट तुम्ही पार्शियल म्हणणार आहेत. एक कुठल्या बेसवर म्हटलं गेलं आपण आता ह्याला? X dx t tan theta. dx नाही, आपण पहिल्या 3 इक्वेशनला ऑर्डिनरी म्हणूया आणि दुसऱ्या एक लास्ट इक्वेशनला आपण पार्शियल म्हणतो. तर हे कुठल्या बेसवर आपण त्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे? These are 2 big classification we can say. Later on they are the branch of the mathematics. One is called as ordinary and other is called as a partial differential equation. And all of you know that you are learning these courses for your right from BSc and onwards. In the very friends, in the second definition, look here.
ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन, ए डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे पहिल्यांदा तो डिफरन्शियल इक्वेशन असायला पाहिजे. येस, above 4 examples are the examples of the differential equation involving derivatives or differential of one or more dependent variable with respect to single independent. म्हणजे तुम्हाला एकापेक्षा जास्त इंडिपेंडंट नको आहे. दिस इज द म्हणजे ह्याचा अर्थ कोण रोल प्ले करताय? इंडिपेंडंट व्हेरिएबल रोल प्ले करताय फ्रेंड्स. इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स प्ले द रोल टू डिफाइन द two more concepts. One is we call a ordinary differential and other is called as a partial differential equation. So see, single independent variable म्हणजे चाहे तिथं डिपेंडंट व्हेरिएबल एकापेक्षा जास्त चालतील. चव्हाण सर, येस कल्याण सर. Yes, sir. मला वाटतं अनोटेशन हे विद्यार्थी त्यांचं ब्लॉक करता येतं आपल्याला. अनोटेशन हे म्हणजे we restrict them. Yes, sir. I will tell Chavan Okay, sir. okay, okay, sir. Okay, sir, okay. Means host can block. Okay, sir. Okay. See here single independent variable. हे annotation remove करा कारण I want to write there somewhere to make the things clear. If I write here say dx by dt and other is dy by dt. So look here friend, x is one function and y of t is another function of t. Means look here, both function x and y are functions of t. Like if I'll define, suppose x of t, I will define t square, and y of t, I will define e to the power t. No doubt, friend, these are the two different functions, but they are same variable, may have the domain. T belongs to I. T belongs to I. They have the domain x and y, that is Sir, I. this line eraser you. This line. नाही नाही, तो अनोटेशन हे त्यांनाच इरेज, ज्यानं अनोटेशन केले तो इरेज करू शकतो. सर एकदा जर तुम्ही प्रेझेंटेशन जर बंद करून पुन्हा स्टार्ट केलं तर ते निघून जातील. ओके, जस्ट yes, now getting the free screen. Yes sir. Yes, yes sir. Yes. Yes. Yes, sir. As earlier I told, x and y both are the functions defined on I. Maybe both are real valued or maybe complex valued. I will write here R and C. Maybe complex valued or real valued, but both of function of single variable t. Here dx by dt plus dy by dt plus 2x plus 3y is equal to 0. No doubt is an equation. It has a two side. But look from the left side, there is a derivative of x and y. That means x and y हे दोघंही dependent आहेत on t. And t is what? Is only one single independent variable. म्हणजे मला हे इक्वेशन म्हणता आलं, मला हे डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणता आलं, आणि मला ते त्याला आपल्याला टोटल त्याला काय म्हणतो आपण, त्याला ऑर्डिनरी डेरिव्हेटिव्ह, त्याला आपण ऑर्डिनरी डेरिव्हेटिव्ह म्हणतो. सिंगल व्हेरिएबल सोबत असेल त्याला आपण ऑर्डिनरी डेरिव्हेटिव्ह म्हणतो, आणि एकापेक्षा जास्त त्याला आपण पार्शियल म्हणणार आहे. दॅट इज द नेक्स्ट डेफिनेशन, दॅट इज कॉल्ड एज द पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह. अँड इक्वेशन कंटेनिंग
partial differentials or partial derivatives, that is we call later on partial differential equation. Means म्हणजे डिपेंडंट व्हेरिएबल एकापेक्षा जास्त चालतील, डिपेंडंट व्हेरिएबल नॉट प्ले द रोल to define the either partial or ordinary. Get it clear to all of you friends? Yes. म्हणजे डिपेंडंट किती असू द्या, हजारो इक्वेशन असो, हजारो फंक्शन असू द्या, फक्त तुमचा टी जो इंडिपेंडंट व्हेरिएबल आहे ते एक असू द्या आणि त्यांच्या डेरिव्हेटिव्हची प्रेझेन्सी जर इक्वेशन मध्ये असेल तर वी कॉल ए ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन. जसे तुम्ही एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल असतील डिपेंडंट, तर आपण त्याला सायमल्टेनियस इक्वेशन बरेच आपण सॉल्व्ह केलेले, सर्वांनाच माहित आहे, प्रचलित म्हणजे वी आर फॅमिलियर विथ सच इक्वेशन, नो डाउट. Okay, I think means independent variable play the role. This is a one point. Independent variable play the role to define ordinary and partial. आता partial itself आता पहिल्या एक्झाम्पल मी जे 4 एक्झाम्पल दिलेले आहेत त्याच्यापैकी पहिले तीन इक्वेशन हे काय आहेत, आर द एक्झाम्पल्स ऑफ ordinary differential equations. There are examples of an ordinary differential equation. Now come to the next point. A partial differential equation and a differential equation involving the partial derivatives of one or more dependent variable. म्हणजे इथे लक्षात ठेवा, वन ऑर मोर डिपेंडंट व्हेरिएबल हे ऑर्डिनरी मध्ये पण आहे आणि पार्शियल मध्ये पण आहे. फक्त चेंज काय झालाय पहा, इथे चेंज काय झालेला आहे, डेरिव्हेटिव्ह विथ रेस्पेक्ट टू मोर दॅन वन. मोर दॅन वन, एकापेक्षा जास्त पाहिजे, राईट. तर आय विल गो टू दॅट एक्झाम्पल नंबर 4 फ्रेंड्स. लुक हिअर, x y z means my u is a function of these three variable x y and z, whereas in the previous 3 example x of t there is only one argument, but here in u is a function that is depends upon x, y, z. These 3 variables are independent. इथे पण एक किंवा एकापेक्षा जास्त डिपेंडंट व्हेरिएबल आलो असतील, तुम्ही u घ्या, v घ्या, that is we take the another dependent function v of same variable x, y, z, and we can write the equation that involving derivative of u as well as derivative of v. So we call that is a partial. आणि पार्शियल शब्द काय आला, पार्शियल आपल्याला माहिती आहे, आपण कधी असाइनमेंट दिली असेल, आपण तर काय म्हणतो, असाइनमेंट पार्शियली कंप्लीट केली. पार्शियली म्हणजे पूर्ण न करता काहीतरी थोडीफार केली आपण. म्हणजे आता इथं काय, यू काय आपला 3 व्हेरिएबलचा फंक्शन आहे. आपण एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊया जेणेकरून आपल्याला समजेल. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर आणि प्लस झेड स्क्वेअर हे मी फंक्शन घेतलं, किंवा मी दुसरं पण फंक्शन घेतो एक्स वाय झेड. आता काय करतो आपण, आता u suffix x, suffix stand for the dabba u by dabba x. This is a notation, and for ordinary dx by dt, this is ordinary derivative and this is a partial derivative. आता काय करतो आपण, ज्यावेळेस u ला डिफरन्शिएट करतो त्यावेळेस आपण काय करतो, बाकीचे जे व्हेरिएबलचा जो पोर्शन आहे तो आपण काय करतो, कॉन्स्टंट ट्रीट करतो. आणि कॉन्स्टंट बद्दल आपल्याला सर्वांनाच माहित आहे की कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह 0 येतो जर ऍडिशन मध्ये असतील तर, आणि प्रोडक्ट असेल तर आपण कॉन्स्टंटला आपण बाहेर घेतो डेरिव्हेटिव्ह. दॅट इज अगेन वन ऑफ द लिनियर प्रॉपर्टी ऑफ दॅट डेरिव्हेटिव्ह, आयदर पार्शियल और ऑर्डिनरी, दे आर द ऑपरेटर्स, वन कॅन से दॅट. ते ऑपरेटर आहेत आणि ते लिनियर आहेत. तर ते कॉन्स्टंट पोर्शन आपण ऍडिशन मध्ये 0 होऊन जातो आणि मल्टिप्लिकेशन मध्ये तो बाहेर येतो, सर्वांनाच माहिती आहे. तर पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय आला सांगा बरं. पहिलं जर हे जर एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर घेतला, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आला 2x. म्हणजे फंक्शन 3 व्हेरिएबलचं होतं, तर आपण त्याला पार्शियली म्हणजे पूर्ण व्हेरिएबल कन्सिडर केले का तुम्ही, यू आर टेकन इन त्याची आपण त्याला इन अकाउंट म्हणू आपण त्याला. You are taking somehow the portion of that function
and we are dealing the idea of the differentiation, that is we call it partial. म्हणजे काही भाग सोडून देतो आपण. आता दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये काय झालं, आता इथं दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये वाय झेड हा डेरिव्हेटिव्ह येतो. जर x सोबत डिफरन्शिएट केलं तर वाय झेड येतो. तर वाय झेडला आपण बाजूला घेतलेला आहे, तो पोर्शन आपण केप्ट ॲज अ कॉन्स्टंट and dealing with the only one variable. Means you are dealing partially, not involvement of the complete variable. This one is the idea to understand why it is called as a partial and why that is called as a partial. And according to that, friends, the concept of the ordinary and partial comes in existence, and we call respectively ordinary differential equation, and other is we call it partial differential equation. The last one is a fourth example is example of partial differential equation. Okay. Now the another aspect is the order of the differential equation. Yes. The order depends upon the how many times we have differentiated dependent variable. The order of the differential equation is the order, the highest order derivative occurring in the equation. तर इथं पाहता मी ऑर्डर 1 लिहिलेली आहे, इक्वेशन 1 and 3. ऑर्डर 2 लिहिले इक्वेशन 4 ला, आणि ऑर्डर 2 लिहिली इक्वेशन 4 ला, ऑर्डर 4 लिहिलेली आहे इक्वेशन 2 ला. तर आपण 1, 2, 4 असं लक्षात ठेवा ऑर्डरचं 1 आणि 3 ला. हा 1 आणि 3 मध्ये पहा. तर 1 आणि 3 मध्ये फ्रेंड्स x हा फक्त 1 टाइम्स डिफरन्शिएट आहे. हे इथे x आणि हिअर हे आपण हे असं ह्याला असं लिहिता येईल आपल्याला dx by dt is equal to t plus sin of t. इथं पण 1 टाइम डिफरन्शिएशन. म्हणून काय झालं 1 आणि 3 मध्ये आपल्याला काय म्हणता येईल, डिपेंडंट व्हेरिएबलला फक्त आणि फक्त 1 टाइम डिफरन्शिएट केलेला आहे, म्हणून त्याची ऑर्डर 1 झाली. पण व्हेअरएज इक्वेशन 2 मध्ये पहा लेफ्ट साइड राईट साइडला तर काय डेरिव्हेटिव्ह टर्म नाहीये, लेफ्ट साइडला 3 टर्म्स आहेत 1, 2, 3. तर ही तिसरी जी टर्म आहे त्याचा dx by dt आहे, त्याची पॉवर 5 आहे, पण x ला किती वेळेस डिफरन्शिएट केलंय, फक्त 1 टाइम. दुसऱ्या टर्म मध्ये 2 टाइम्स आणि फर्स्ट टर्म मध्ये 4 टाइम्स. The highest derivative is here 4, and that's why order is 4. आणि आता कम साइड द लास्ट एक्झाम्पल. इथं आपण u जो आहे तो इथं ऍक्च्युअली कोइन्सिडन्स म्हणून आपण इथं तिन्ही व्हेरिएबल सोबत आपण ट्वाइसली डिफरन्शिएट केले. पण मी एक बाजूला एक्झाम्पल पुट करतो फ्रेंड्स, त्याच्याबद्दल मला जर सांगता आलं तुम्ही सांगा. is equal to 0. हे डॅबा 2 u by डॅबा x स्क्वेअर प्लस डॅबा u by डॅबा y is equal to 0. हे पण आधी इक्वेशन आहे, पहिल्यांदा हे डिफरन्शियल इक्वेशन आहे आणि त्यातले त्यात हे पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. कारण तुमचा जो u हा डिपेंडंट आहे ते एकापेक्षा जास्त व्हेरिएबल सोबत डिफरन्शिएट केलेला आहे, x आणि y सोबत. एकापेक्षा मोर दॅन 1 किती व्हेरिएबल चालतील, पण मोर दॅन 1. तर हे झालं पार्शियलचा पार्ट, म्हणजे पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन झालं. आता ह्याच्यामध्ये मला सांगा u हा किती वेळेस डिफरन्शिएट केलेला आहे, y सोबत एकदा आहे आणि x सोबत 2 वेळेस आहे. मग आता कुणाच्या डोक्यात प्रश्न पडला असेल किंवा दोन्ही व्हेरिएबल जेवढे व्हेरिएबल आहेत त्याच्यासोबत सेमच डिफरन्शिएट असायला पाहिजे, जसं की इक्वेशन 4 मध्ये आहे, तिन्ही व्हेरिएबल सोबत सेम डिफरन्शिएशन आहे. तसं कन्क्लूड करू नका. नीड नॉट बी टू डिफाइन द ऑर्डर, नीड नॉट बी देअर फ्रेंड्स. The dependent variable differentiate equally with respect to all variable. This is not the expected. काय एक्सपेक्टेड आहे तिथे, डिपेंडेंट व्हेरिएबल, मग चाहे ते एक व्हेरिएबल असो किंवा 2 असो किंवा 3 असो, त्या डिपेंडेंट व्हेरिएबलचा डेरिव्हेटिव्ह मॅक्सिमम टाइम्स जी टर्म रिप्रेझेंट करते त्या टर्म, दॅट पॉवर दॅट ऑर्डर वी कॅन से रिप्रेझेंट द ऑर्डर ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. तर मला सांगा मग 4 नंबरचे पण 2 आहे
आणि मी जे आता रिप्रेझेंट केलेलं आहे डॅबा टू यू बाय डॅबा एक्स स्क्वेअर प्लस डॅबा यू बाय डॅबा इक्वल टू 0, ह्याची पण ऑर्डर काय आहे? ह्याची पण ऑर्डर काय असेल? येस, एनीबडी? ह्या पार्शियल डिफरन्शियल इक्वेशन ऑर्डर काय असेल? ती पण 2 असेल. ती पण राईट. Okay. Now the another point is there, a degree of differential equation. The degree of differential equation is the degree or power of the highest order derivative occurring in the equation. Here, friend, look the rest of the statement. After the equation has been made free from radicals and fraction in its derivatives. After the equation has been made free from radicals and fraction in its derivative. मला सांगा इथे थोडा एक पॉइंट आम्ही हायलाइट करतो इथे. Again, I think okay. तो पॉइंट असा आहे, मला वाटतं मी माझ्याच व्हेरिएबल मध्ये सांगतो तुम्हाला. एक्स टी नंतर एक्स इज डिपेंडंट, टी इज इंडिपेंडंट. तर मी आता डेरिव्हेटिव्ह घेतो. एक्स डॅश इज इक्वल टू yes x dash means dx by dt. त्याच्यानंतर मी x डबल डॅश घेतो, x ट्रिपल डॅश घेतो, and so on, friends. If that function is differentiable, up to that what we want there, friends. 2 times, 3 times, 4 times वगैरे वगैरे. तर आपण ज्यावेळेस आता x ला फंक्शन म्हटलं तर x डॅश हे फंक्शन आहे का? x डबल डॅश फंक्शन आहे का? येस Yes. येस Yes, sir. येस. आता बिलकुल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शन इज अगेन ए फंक्शन. जसं आपण म्हणतो 2 नंबरची नॅचरल नंबरची ऍडिशन इज अगेन ए नॅचरल नंबर, 2 इंटिजरची समेशन इज अगेन ए इंटिजर. तसं आता मी म्हणत आहे की डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शन इज अगेन ए फंक्शन. पहा आता तुम्ही जर एक्स जर टी स्क्वेअर घेतला त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आला ट्वाइस ऑफ टी, टी बिलॉंग्स टू आय and gone where is the value of t, we are getting the well defined values there, twice of t. परत मी दुसरा डेरिव्हेटिव्ह घेतला, तो x डबल डॅश हा 2 आला, इज अ कॉन्स्टंट एव्हरीवेअर. मी तिसरा डेरिव्हेटिव्ह घेतला 0 झाला, and onwards, right from third derivative and onwards all are 0, friends. Means all order derivative exists for that function. But what is behind that I want to share, discuss with you, means derivative of function is again function. Means derivative of a function is again a function. म्हणजे आता डेरिव्हेटिव्ह मी तुम्हाला कुठेतरी म्हटलं होतं, how it is a derivative is operator. The operator every operator is a function, but every function need not be operator. तर ऑपरेटर कुणाला म्हणता हे आपल्याला सर्वांनाच माहित आहे. आपल्याला थोडा अल्जेब्रा किंवा फंक्शन थिअरी झाली असेल तर आपल्या सर्वांनाच माहित आहे की स्पेस टू स्पेस म्हणजे स्वतः एक समजा स्पेस आहे, आपल्याकडे मेट्रिक स्पेस आपल्याला सगळ्यांना परिचित आहे. मेट्रिक स्पेस आहे आणि मी M1 आणि M2 हे 2 मेट्रिक स्पेस घेतले आणि एक फंक्शन डिफाइन केलं, टी इज अ फंक्शन फ्रॉम M1 टू M2. ह्याला काय म्हणता येईल आपल्याला? एस एनीबडी? हे छोट्या छोट्या गोष्टी मला वाटतंय की आपल्याशी डिस्कस झाल्या तर I will say this is the I will say this is the good platform to share the things with you. मी काय म्हणलं आता इथं हे T is a mapping from M1 is a one space and M2 is my another space. मी असं फंक्शन डिफाइन केलं
आणि नंतर मी दुसरं फंक्शन डिफाईन करतो, त्याला टीच नाव देतो. समजा ते एम हा स्पेस आहे आणि 2 स्पेस. तर ह्या दोघांमध्ये काय फरक? हे दोघे फंक्शन आहेत फ्रेंड बेसिकली. तर पहिल्याला काय म्हणायचं सांगा आणि दुसऱ्याला काय म्हणायचं? हे दोघे फंक्शन आहे. म्हणून मी आता जे स्टेटमेंट केलं होतं, एव्हरी ऑपरेटर इज अ फंक्शन, बट एव्हरी फंक्शन विल नॉट बी ऑपरेटर. ऑपरेटरला म्हणजे स्पेस टू स्पेस असतो, स्वतः जे सेल्फ स्पेस असायला पाहिजे, स्पेस इनटू इट सेल्फ, स्वतःपासून स्वतःपर्यंत. आता मला सांगा, मी आता इथे मेट्रिक स्पेस एम न यूज करता मी समजा एक्स घेतला असता आणि मी समजा इथे एक्स घेतला. आता ह्या एक्स मध्ये मी डिफरन्शिएबल फंक्शन घेतलेले आहेत, बरोबर आहे का? एक डिफरन्शिएबल फंक्शन आहेत माझे, एफ जी एच आय जे के एल एच एम काय जे किंवा F1 F2 F3 असे मी त्यांना नाव दिले, ते एक्स मध्ये आहेत माझ्याकडे. तर मी आता इथं टी ऐवजी डी पुट करतो, कॅपिटल टी, आणि त्याला मी लॅटरॉन ऑपरेटर म्हणतो, डिफरन्शियल ऑपरेटर. तर काय झालं, इथला एक मी फंक्शन घेतला फ्रेंड्स, F1 घेतला समजा. आय हॅव टेकन हिअर F1 आय इक्वल टू डी ऑफ F1. आणि आताच काय म्हटलं आपण, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फंक्शन इज अगेन ए फंक्शन. माझा एक्स काय म्हणता, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द डिफरन्शियल फंक्शन. म्हणजे हा झाला ऑपरेटर, म्हणजे स्पेस इनटू इट सेल्फ हा ऑपरेटर आहे. डिफरन्शियल डेरिव्हेटिव्ह किंवा इंटिग्रल, दे आर द ऑपरेटर्स. ऑपरेट मग ते मग लिनियर आहे का वगैरे बराच तुमच्याकडे अल्जेब्रा झालेला आहे, बेसिक कन्सेप्ट आपल्याला झालेलेच आहेत. त्यानुसार आता ह्या ठिकाणी मला असं म्हणायचं होतं की इथं थोडे क्ल्यू आहे, किंवा इथं थोडं त्यानं काय म्हटलेलं, रॅडिकल्स अँड फ्रॅक्शन्स इन इट्स डेरिव्हेटिव्हज. म्हणजे ह्याचा अर्थ एक्स डेरिव्हेटिव्ह, एक्स डबल डेरिव्हेटिव्ह अँड सो ऑन. एक्स हा डिपेंडंट आहे कारण तो फंक्शन आहे, डिपेंड्स अपॉन टी. एक्स डॅश इज अ फंक्शन, तो पण डिपेंडेंट झाला. एक्स डबल डॅश तो पण डिपेंडेंट झाला. म्हणजे याचा अर्थ डिपेंडेंट मधला फक्त आणि फक्त डेरिव्हेटिव्ह पोर्शनच इथे घेतलेला आहे डिस्कशनला फ्रेंड्स. पहा इथं, इट्स डेरिव्हेटिव्ह नॉट एक्स. म्हणजे एक्स ची पॉवर रॅडिकल मध्ये चालेल किंवा फ्रॅक्शन मध्ये पण चालेल. म्हणजे डिपेंडेंट व्हेरिएबलची पॉवर काही असली तरी चालेल फ्रेंड्स, पण आपल्याला कोणाला फ्री करायचे, ज्या डेरिव्हेटिव्ह टर्म्स आहेत, डेरिव्हेटिव्ह टर्म्स जे आहेत त्यांना आपल्याला कशापासून फ्री करायचे आहे, रॅडिकल्स आणि फ्रॅक्शन्स. तर पहिल्यांदा मला सांगा, रॅडिकल्स आणि फ्रॅक्शन्स म्हणजे काय? येस एनीबडी? मग ते फ्री केल्यानंतर चेक करायचे आपल्याला की हायेस्ट ऑर्डर जी आहे त्याची पॉवर, आणि ती पॉवर जी आहे त्याला आपल्याला डिग्री म्हणायचं आहे. त्याला आपल्याला डिग्री म्हणायचं आहे. द अबोव डेफिनेशन, वी रीड द नोट फ्रेंड. द अबोव डेफिनेशन ऑफ डिग्री डज नॉट रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स. म्हणजे इंडिपेंडेंट व्हेरिएबलचा काहीच रोल नाहीये. त्यातल्या त्यात मी म्हणेल की डिपेंडेंट व्हेरिएबलचा पण रोल नाहीये, फक्त रोल आपल्याला डेरिव्हेटिव्हची आहे. आता मला वाटतं एक्झाम्पल म्हणून क्लिअर होईल तुम्हाला. द इक्वेशन स्टेटेड अबोव, द डिफरन्शियल इक्वेशन्स 1, 2 and 4 आर द फर्स्ट डिग्री. ओके, कारण त्यांच्यामध्ये रॅडिकल्स नाहीये ह्या 3 इक्वेशन मध्ये. प्रेझेन्स ऑफ रॅडिकल्स अँड फ्रॅक्शन्स नाहीये, म्हणून तुम्ही तिथं फक्त जी हायेस्ट डेरिव्हेटिव्ह जो आहे त्याची पॉवर फक्त 1 1 आहे, म्हणून ते फर्स्ट डिग्रीचे आहेत. ओके, आणि इक्वेशन 3 आपण त्या इक्वेशन कडे चालले जाऊया, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला कळेल व्हॉट आय एम गोइंग टू से हिअर. येस हिअर ह्या इक्वेशन मध्ये पहा, डीएक्स बाय डी टी त्याच्या बाजूला रूट टी आहे, आणि इकडं प्लस के अपॉन डीएक्स बाय डी टी. तर डेरिव्हेटिव्ह इथं कशामध्ये आहे, फ्रॅक्शन मध्ये. आपण त्याला पी बाय क्यू ला काय म्हणतो, वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 फ्रेंड्स. तर हे क्यू, पी बाय क्यू ला आपण रेशो म्हणतो किंवा फ्रॅक्शन म्हणतो, बरोबर आहे ना. रॅडिकल्स कशाला म्हणायचे,
तर फ्रॅक्शन आणि रॅडिकल जर असतील तिथे तर ते आपल्याला फ्री करायचंय. मग आता आपण काय केलं, आता ह्याला जर ds बाय dt आपण ऑपरेट केला आणि मेक इट फ्री, तर तेच मला वाटतं इथे आपण इथे फ्री केलेलं आहे. हे x गेट मल्टिप्लाय बाय ds बाय dt इज इक्वल टू, मग ते नाव हिअर फ्रेंड x इंटू dx बाय dt इज इक्वल टू रूट t इंटू dx बाय dt इट स्क्वेअर प्लस k. जर तुम्ही त्या पहिल्या इक्वेशन कडे पाहिलं असतं तर कोणी म्हणलं असं डिग्री 1 आहे, पण डिग्री 1 नसून फ्रेंड ती आता 2 झालेली आहे, कारण तुम्हाला ते फ्री करायचं होतं. रॅडिकल्स आणि फ्रॅक्शन मधून ते फ्री करायचे होत्या डेरिव्हेटिव्ह टर्म फक्त. आता देर इज नो फ्रॅक्शन फ्रेंड, रॅडिकल अँड फ्रॅक्शन इन दिस. आता इथं मला वाटतं रूट टी जी आहे ही फ्रॅक्शन तुम्ही रॅडिकल टर्म म्हणता येईल, पण ही डिपेंडंट व्हेरिएबल्स. इथं मी समजा रूट एक्स जरी लिहिलं असता तर हे पण फ्री करायची गरज नाहीये. फक्त लुक ॲट द डेरिव्हेटिव्ह टर्म्स, त्या फक्त फ्रॅक्शन आणि रॅडिकल मध्ये नसायला पाहिजे. मेक इट फ्री, आणि फ्री झाल्यानंतर मग डेरिव्हेटिव्ह इथं पहा, डेरिव्हेटिव्ह दोन ठिकाणी डेरिव्हेटिव्ह लेफ्ट साइडला पण आहे, राईट साइडला पण आहे. दोन्ही ठिकाणी 1 1 आहे, ऑर्डर प्रत्येकाची 1 1 आहे. पण म्हणून आता तुम्ही त्याची पॉवर बघायची, हायेस्ट पॉवर बघायची आहे. तर राईट साइडला जी टर्म आहे त्याची हायेस्ट पॉवर 2 आहे, म्हणून आपल्याला ते कन्क्लूड करता येईल डिग्रीज 2. Okay. And then according to the friends, one can have the another one, linear, non-linear. A differential equation is called as a linear if every dependent variable and every derivatives involved in the equation occurs in the first degree only, and no products of dependent variables and oblique or derivatives occur. म्हणजे व्हेरिएबल टू व्हेरिएबल किंवा डेरिव्हेटिव्ह टू डेरिव्हेटिव्ह अँड क्रॉस, जसं x इंटू dx बाय dt होतं ते पण अलाव नाही आपल्याला. दॅट प्रॉडक्ट इज ऑल्सो नॉट अलाउड टू से इट इज अ लिनियर. मग लिनियरिटीसाठी काय लागतं आता फ्रेंड्स? डिपेंडंट व्हेरिएबल आणि त्याचे डेरिव्हेटिव्ह हे कशामध्ये असायला पाहिजे? येस, विथ फर्स्ट डिग्री and no multiplication. आणि मल्टिप्लिकेशन तुम्हाला समजलंय की x इंटू एक्स नको आहे, किंवा dx बाय dt इंटू dx बाय dt, किंवा क्रॉस x इंटू dx बाय dt असे प्रॉडक्ट आपल्याला अलाउड नाहीये. जर नसतील तर त्याला आपण लिनियर म्हणूया, अदरवाइज इट्स कॉल्ड एज नॉन लिनियर. तर अकॉर्डिंगली one can say that listed examples, out of these listed examples, the differential equation 1 and 4 are linear and equation 2 and 3 are non-linear. Now the solution. A solution is the relation between dependent and independent variables and which satisfies the given differential equation. See here, x of t is equal to a into cos of nt plus alpha. तर हे काय रिलेशन आहे ना? आता हे म्हणजे आपण हे याला फंक्शन म्हणूया, आणि आता मी वाक्य यूज केलं होतं एव्हरी फंक्शन इज रिलेशन. मग याला मी रिलेशन म्हणले किंवा फंक्शन म्हणे, बरोबर आहे. हे रिलेशन बिटवीन पहा, तिथं डिपेंडंट एक्स आहे आणि इंडिपेंडंट टी आहे, या दोघांमधलं रिलेशन आहे. त्यांना काय करायला पाहिजे? दिलेले इक्वेशन सॅटिस्फाय करायला पाहिजे. तर मला वाटतं आपल्या लेवलला हे तुम्ही चेक करू शकता. एक्सचा डबल डेरिव्हेटिव्ह घ्या, गेट सबस्टिट्यूट हिअर, टेक द डबल डेरिव्हेटिव्ह, सबस्टिट्यूट हिअर, and here x is means this function is multiplied by n square, and definitely their addition it comes out the 0. That LS is 0, RS is also 0. That implies the given relation become a solution. Okay. पण आता त्या सोल्युशनला आपल्याला जनरल सोल्युशन और कंप्लीट सोल्युशन कधी म्हणता येईल? A solution of a differential equation is that in which the number of arbitrary constant is equal to the order of the differential equation. A solution of a differential equation in which the number of arbitrary constant is equal to the order of the differential equation. We call a complete solution or a general solution. आता मला ह्या एक्झाम्पल मध्ये आपलं इक्वेशन जे आहे ते लिनियर इक्वेशन आहे, त्याची ऑर्डर 2 आहे.
आणि आता रिलेशन मध्ये किती कॉन्स्टंट आहेत पहा बरं तिथे. कॅपिटल ए कॉस ऑफ एन टी प्लस अल्फा. तर पुढं मी काय म्हटलेलं इथं, ऑर्डर इज 2 आणि नंबर ऑफ कॉन्स्टंट इज ऑल्सो 2. ए अँड अल्फा इज द सेम, मीन्स आय दॅट ऑफ द ऑर्डर. म्हणून ह्या सोल्युशनला मी काय म्हणू शकतो, जनरल सोल्युशन किंवा कम्प्लीट सोल्युशन म्हणू शकतो. पण आता काही स्टुडंटच्या मनामध्ये असू शकतं की सर तिथं एन पण आहे ना, एन इज अ थर्ड कॉन्स्टंट, असं वाटतंय की आपल्याला सर्वांना. येस माय डिअर स्टुडंट, कोण क्लिअर करू पाहता? येस एनीबडी, कॅन यू मेक इट क्लिअर दॅट पॉइंट? एक्स कंटेन्स ए अल्फा अँड एन. आता ह्या 3 कॉन्स्टंट पैकी ह्या ए आणि अल्फालाच मी आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट म्हणत आहे. तर मला एक थोडं क्लिअर करायचं आपल्याला, ए पर्टिक्युलर कॉन्स्टंट आणि आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट. ते पुढे आहेच पर्टिक्युलर सोल्युशन वगैरे. तर आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट म्हणजे काय याचा अर्थ की देर इज नो लिमिट टू पुटिंग द व्हॅल्यूज ऑफ दॅट कॉन्स्टंट. आता ए आणि अल्फा आर्बिट्ररी आता ते तुम्ही रिअल कॉन्स्टंट म्हणा किंवा कॉम्प्लेक्स म्हणा, जे असतील ते, त्याच्यावर कुठलंही बंधन नाहीये. तुम्ही याची व्हॅल्यू काही पण घेऊ शकता, अल्फाची व्हॅल्यू काही पण घेऊ शकता. तुम्ही एक जर मला सर मी झिरोच घेऊन टाकली तर या झिरो घ्या ना, काहीच ऑब्जेक्शन नाहीये, कारण ते होमोजिनियस इक्वेशन आहे. आणि ऑल ऑफ यू नो दॅट जगातलं कुठलंही होमोजिनियस इक्वेशन घ्या फ्रॉम एनी सिस्टम, तर होमोजिनियस ऑलवेज पजेस द झिरो सोल्युशन. मॅट्रिक्स सिस्टम घ्या, डिफरन्शियल घ्या, अल्जेब्रिक घ्या, किंवा तुमचे सायमल्टेनियस इक्वेशन घ्या, अल्जेब्रिक इक्वेशन्स घ्या, एक्स आणि वाय मधले कुठले होमोजिनियस घ्या, सगळे व्हेरिएबल तुम्ही 0 0 पुट करा, इक्वेशन म्हणजे साइड्स गेट बॅलन्स, आणि 0 इज द ऑलवेज इज वन ऑफ द सोल्युशन. ओके, तर मला वाटतं इथं हे तुम्ही 0 घ्यायला काय हरकत नाही, आणि 0 नाही घेतला तरी चालेल, आणि अल्फा तुम्ही 0 घेतला चालेल, नाही घेतला तरी चालेल, काही घेतला तरी चालेल. म्हणजे ह्याचा अर्थ यांना कुठलंही आपल्याला आपण त्याच्यावर रेस्ट्रिक्शन नाही ठेवलेलं आहे. गो ऑन पुटिंग द व्हेरियस व्हॅल्यू, डिफरंट व्हॅल्यूज, आणि एव्हरी टाइम वी कॅन चेक डज इट इज सोल्युशन. आन्सर इज ऑलवेज यस. तर फ्रेंड्स, एन ला मी आर्बिट्ररी का म्हणत नाहीये, तर तुमच्याकडून काय आन्सर असेल तर मला आनंद वाटेल. येस एनीबडी, येस एनीबडी, व्हाय एन इज नॉट आर्बिट्ररी? एन ला आर्बिट्ररी का म्हणायचं नाहीये? I will be happy if answer from your side. Yes. Why n is not an arbitrary constant? Yes. तर मला मग ऍक्च्युली ह्याच गोष्टी सांगायच्या आहेत की छोटं गणित असतं, पण आपल्याला बरेच कन्सेप्ट आपण समजून घेतले ना, मग आपल्याला मग खूप अवघड कॉम्प्लिकेटेड गोष्टी पण कळायला लागतात. तर इथं फ्रेंड्स, एन ला जर एक जण म्हणला सर मला एन ला पण काही पण पुट करायचं आहे, एन ची व्हॅल्यू मला काही पण पुट करायची आहे, असं जर म्हटलं तसं चालणार नाही फ्रेंड्स. एन ची व्हॅल्यू समजा मी एक जण म्हणला सर मी एन ची व्हॅल्यू 0 पुट करूया, ठीक आहे, आपण थोड्या वेळासाठी मग 0 पुट करूया. मग ही जर यांची व्हॅल्यू जर 0 पुट केली तर तुम्हाला हा पोर्शन गायब होईल. मग काय मिळालं तुम्हाला? dx स्क्वेअर प्लस d2x बाय dt स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. आता एक जण मला सांग n इज इक्वल 1 पुट करा, तर काय झालं इथं d2x बाय dt स्क्वेअर प्लस x. एक जण मला सर -2 पुट करा, ते स्क्वेअर असल्यामुळे पॉझिटिव्ह येणार आहे, दॅट इज अगेन नो डाऊट. 3 पुट करा, 4 पुट करा, पण फ्रेंड ज्यावेळेस तुम्ही पुट करताय ना, आपल्याला वेगवेगळे इक्वेशन मिळत आहेत. आलं लक्षात तुमच्या? मी इकडे काय म्हणत आहे, आर्बिट्ररीचा अर्थ काय? आर्बिट्ररी व्हॅल्यू काही पुट करा एच्या आणि अल्फाच्या, तुम्हाला सेम इक्वेशनला हे सगळे सोल्युशन असतील. म्हणजे इक्वेशन एकच असायला पाहिजे फ्रेंड. ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन इज ओनली वन.
आता यांची व्हॅल्यू तुम्ही 0 पुट केली, तुम्हाला d2x by dt square is equal to 0. दिस इज अ फिक्स्ड इक्वेशन. आणि गो ऑन चेंजिंग द व्हॅल्यू ऑफ एन अल्फा. तर जगातल्या कुठल्या व्हॅल्यू पुट करा, ह्या सिंगल इक्वेशनच्या सगळे सोल्युशन असतील. एक्स ने जे रिप्रेझेंट केलेलं फंक्शन आहे, हे फंक्शन, हे रिलेशन, हे त्याचं सोल्युशन असेल. गॉट इट पॉइंट हे समजलं ना तुम्हाला, की जर एन बदलला की माझं इक्वेशन पण बदलत आहे. म्हणून एन ला तुम्हाला आर्बिट्ररी म्हणता येणार नाही. म्हणजे तुम्हाला इक्वेशन फिक्स करावं लागेल. म्हणजे एन हा काय पार्ट ऑफ द फिक्सिंग व्हॅल्यू. एन इज अ फिक्सिंग, म्हणजे तुम्ही यांची पर्टिक्युलर व्हॅल्यू पुट करायची, दॅट इज युअर सिंगल इक्वेशन. ऑन सबस्टिट्यूशन व्हॅल्यू ऑफ एन वी गेट ए सिंगल इक्वेशन. आणि यांची दुसरी व्हॅल्यू पुट केली, तुम्हाला दुसरं इक्वेशन मिळालेलं आहे. मग ह्या इक्वेशन आणि त्या इक्वेशन तुम्ही कसं काय कम्पेअर करणार? बरोबर, ह्या इक्वेशनचे सोल्युशन त्या इक्वेशनला असतील किंवा त्या इक्वेशनचे सोल्युशन ह्याला असतील का, असं म्हणता येईल का आपल्याला? तर दिस इज नॉट द करेक्ट वे फ्रेंड्स. तर एन हा फिक्सिंग एन आहे, म्हणजे तो तुम्हाला व्हॅरी करता येणार नाही ऍज अ आर्बिट्ररी वन. जसं वेराइज वी कॅन चेंज द व्हॅल्यू ऑफ एन अल्फा ऍज वी वॉन्ट. अँड फॉर द सेम इक्वेशन दिस फंक्शन वर्क ऍज अ सोल्युशन. म्हणून तुम्हाला ह्या दोनच ह्या कॉन्स्टंटला तुम्हाला आर्बिट्ररी म्हणावं लागेल. आणि आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट 2 आहेत आणि ऑर्डर इज 2 आहे. आणि त्याच्यामुळे ह्याला आपल्याला जनरल सोल्युशन म्हणता येईल. तर मला वाटतं समजलं आपल्याला. गॉट इट? येस, ऑल ऑफ यू? आर एनीबडी वॉन्ट टू मेक अगेन ए मोर क्लिअर? पुन्हा डाऊट असेल तर प्लीज आस्क मी. येस. आणि देन कम टू द अनदर पॉइंट, दॅट इज पर्टिक्युलर सोल्युशन. आता पर्टिक्युलर म्हणजेच पर्टिक्युलर सोल्युशन मध्ये सुटेबल, म्हणजे आपण ज्यावेळेस आता सुटेबल व्हॅल्यू पुट करूया पर्टिक्युलर. हे आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट जे आहेत अल्फा आणि ए. तर ए पर्टिक्युलर सोल्युशन इज अ सोल्युशन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सोल्युशन बाय असाइनिंग द पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज टू द आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट्स. जसं की पहा, इथं काय केलं मी, तर अल्फाची किंमत π/4 पुट केलेली आहे. तर ह्याला काय म्हणताय तुम्हाला? पर्टिक्युलर म्हणताय. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? मी एक साधं तुम्हाला समजण्यासाठी एक्झाम्पल देईल. किंवा इथं मी वाटलं तर मी असं समजा, आता आपल्याला माहित आहे की एक्स ऑफ टी अलॉंग द एक्स ऍक्सिस मी घेतला आणि एक्सच्या व्हॅल्यू समजा वाय ऍक्सिस वर आहे. ओके, आता मी ग्राफ काढायचा, तर मला काय मिळतील? ह्या कर्व्स मिळतील. आता कॉस्ट असल्यामुळे तुम्हाला ह्या ऑसिलेटिंग कर्व्स मिळतील फ्रेंड्स. आता π/4 पुट केली. ला तुम्हाला ला चान्स आहे व्हॅरी करायचा. अल्फा फिक्स केलाय तुम्ही. पण माझं म्हणणं आहे की आता ए आणि अल्फा तुम्ही व्हॅरी करा, तुम्हाला अशा ऑसिलेटिंग लाखो करोड अशा काय मिळणार तुम्हाला? कर्व्स मिळणार आहेत. आणि ईच कर्व इज अ सोल्युशन ऑफ दॅट डिफरन्शियल इक्वेशन. पण त्या कर्व्स पैकी तुम्ही त्या π/4 ही कंडिशन सॅटिस्फाय करणारी तुम्ही बाजूला करताय, त्या बाजूला करताय. म्हणजे त्याचा अर्थ काय? तुम्ही अमॉंग दी मेनी सोल्युशन वी आर कलेक्टिंग द टिपिकल वन, म्हणून दॅट ए पार्ट ऑफ पर्टिक्युलर. आता मी दोघंही ए आणि अल्फा या दोघांच्या मी पर्टिक्युलर व्हॅल्यू पुट केल्या. समजा ए ची व्हॅल्यू 1 पुट केली आणि अल्फाची व्हॅल्यू π/4 पुट केली. तर ह्या इन्फिनिटी मेनी सोल्युशन मधून तुम्ही एक पर्टिक्युलर सोल्युशन बाजूला काढलेला आहे. कुठला तरी फिक्स ग्राफ असणार आहे तो. समजा आपण असं सपोज करूया की हा आपला ग्राफ आहे. दिस इज माय ग्राफ वेअर ए इज इक्वल टू 1 अँड अल्फा इज इक्वल टू π/2. म्हणजे मग बाकीचे आहेत का? राईट, बाकी सर्व सोल्युशन आहेत, पण त्याच्यापैकी तुम्ही हे बाजूला काढलेलं आहे. म्हणजे बाजूला कसं काढायचं ठरवलं तुम्ही? बाय असाइनिंग द पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज टू द आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट. दॅट्स कम्स टू द आयडिया ऑफ द पर्टिक्युलर सोल्युशन. म्हणजे आपल्याला हवा आहे ते. जसं आपण आता एखाद्या घराची डिझाईन करतो, आपल्याला आपलं घर बिल्डअप करायचं आहे, तर आपण इंजिनिअरकडे जाऊन काय करतो? वेगवेगळ्या डिझाईन्स मागवतो आपण. जेवढ्या पाहिजे तेवढ्या आपण डिझाईन्स, आपण त्याला स्क्वेअर फूट जागा सांगितल्यानंतर तो भरपूर सारे आपल्याला डिझाईन आपल्या पुढे प्रोड्यूस करतो.
मग त्या डिझाईन मधून काय करतो आपण, एक पर्टिक्युलर डिझाईन, एक दोन आपण सिलेक्टिव्ह, आणि त्या 2-3 मधून परत मग आपण फायनल कडे जातो. तसाच प्रकार आहे की आपल्याकडे भरपूर सारे डिझाईन, इच ग्राफ इज आय विल से डिझाईन as a means required solution, and out of which we are finding a particular one. Okay. Now another is point there, a singular solution. पहा आता सोल्युशन पासून आपण कुठपर्यंत आलेलो आहे लक्षात ठेवा. सोल्युशन इज बेसिकली रिलेशन. त्याला आपण जनरल कधी म्हणायचं, पर्टिक्युलर कधी म्हणायचं. पण ह्या जनरल मध्ये आणि पर्टिक्युलर मध्ये रिलेशन आहे, कारण पर्टिक्युलर आपण जनरल पासून डिराईव्ह करतो. पण आता नंबर 10 चा जो पॉइंट आहे सिंगुलर वन, ते सिंगुलर हा पण सोल्युशन आहे फ्रेंड. दिस इज ऑल्सो रिलेशन. पण जसं तुम्ही पर्टिक्युलर सोल्युशन हे डिराईव्ह केलं फ्रॉम द जनरल सोल्युशन, but that cannot be done for we cannot carry the idea for the singular one. What is mean by that? See here, means in most of the cases, friend, every solution can be derived from the general solution by assigning the suitable values to the arbitrary constant. However, in some cases there exists a solution which cannot be obtained from the general solution. Such a solution is called as a singular solution. तो थोडक्यात काय सांगायचं, मी आता जो ग्राफ काढला होता इथे, आता इथे ग्राफ मला वाटतं मी प्लॉट केला होता व्हेरियस कशाचा, फंक्शनचा. समजा तुम्ही ए आणि अल्फाची व्हॅल्यू व्हॅरी करत गेले, गॉन पुटिंग द ग्राफ. पण ह्या सोल्युशन, हे जे सोल्युशन आहे सिंगुलर सोल्युशन, त्याचा जो ग्राफ आहे तो तुम्ही ग्राफ या ए आणि अल्फाच्या व्हॅल्यू काही जरी पुट केल्या तर तुम्हाला ऑब्टेन करता येत नाही, किंवा ते फंक्शन मिळवता येत नाही. कॅन नॉट बी डिराईव्ह फ्रॉम द जनरल सोल्युशन. कुठली व्हॅल्यू पुट केली तरी ते मिळत नाही फ्रेंड्स. मला वाटतं मी एक्झाम्पल तुमच्या पुढे कोट करतो, म्हणजे मोर क्लिअर होईल आपल्याला. दिस वन, x of t is equal to ct plus, yes, anybody want to say something? Yes, Go ahead. look here friends, x of t is equal to ct plus c square is the general solution of the differential equation dx by dt its square plus t times dx by dt is equal to x. तर हे इथं पहा, ह्या डिफरन्शियल इक्वेशनची काय सांगा बरं, डिग्री ऑर्डर कोण सांगेल इमिडिएटली? ऑर्डर 1 आहे, डिग्री 2 आहे. ऑर्डर 1 आहे, डिग्री, मग ऑर्डर 1 आहे, आणि इथं तुमच्या रिलेशन मध्ये पण सी हा एकच कॉन्स्टंट आहे. सी इज ओनली वन आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट 1 आणि ऑर्डर इज 1. मग याला मी जनरल सोल्युशन म्हटलेलं आहे. ओके. Now here friends, however, we can find by trial and error substitution method 4x plus t square is equal to 0 is also a solution of this equation, and which cannot be obtained from the general solution. Therefore, the parabola, आता ह्याला मी rearrange केलं, t square left side ला put केला, 4x ला मी right side ला पाठवलं, t square is equal to minus 4x, or x is equal to, मला वाटलं मला जर असेल हेच असेल, x इज अ डिपेंडंट, तर ह्याला काय करता येईल मला, मायनस टी स्क्वेअर अपॉन 4, हा x म्हणा किंवा टी स्क्वेअर. तर मग आपल्या सर्वांनाच माहित आहे टी स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस 4x. दिस इज द इक्वेशन ऑफ पॅराबोला. हा कुठं सिमेट्रिक असेल? हे y स्क्वेअर इज इक्वल टू 4x आपल्या सर्वांनाच माहित आहे. हा कुठं सिमेट्रिक असतो? एक्स ऍक्सिसला. तर तुम्ही व्हेरिएबल बदललं तर ते वाय ऍक्सिसला होईल. इथं आपल्याकडे एक्स मध्ये व्हर्टिकल म्हणजे वाय ऍक्सिसला वापरून, आता ते टी मी जर एक्स म्हणलं तर एक्स हा वाय ऍक्सिस झालेला आहे, तरी पण पॅराबोला मिळणार आहे आपल्याला. आता मला सांगा, ह्या पहिलं जे जनरल सोल्युशन आहे, तर टेल मी फ्रेंड्स, फॉर एनी व्हॅल्यू ऑफ सी this relation is always a straight line. Got it? And whereas
दिस रिप्रेझेंट पॅराबोला. मग मला सांगा, ह्या जनरल सोल्युशन ना सी ची व्हॅल्यू जगातली काही पुट करा, तुम्हाला ऑलवेज स्ट्रेट लाईन मिळणार आहे, तुम्हाला पॅराबोला कधीच मिळणार नाहीये. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय झाला, ह्या जनरल सोल्युशन पासून तुम्ही कधीही ते सोल्युशन ऑब्टेन करू शकत नाही, कुठलीही व्हॅल्यू पुट केली तरी. गो ऑन सबस्टिट्यूटिंग द एनी व्हॅल्यू ऑफ सी, नोबडी कॅन डिराइव्ह धिस पॅराबोला. कारण ह्या रिलेशन पासून फक्त तुम्हाला स्ट्रेट लाईनच जनरेट होणार आहे, कुठलीही पॅराबोला जनरेट होणार नाही. आणि कोणी जर मला सर मला इथं टी स्क्वेअर जर आणायचा प्रयत्न केला, इथं सी, इथं पहा सी इंटू टी, एक जर मला सी इज इक्वल टू मला टी पुट करायचं, टी स्क्वेअर मिळेल ना सर, तर मग पॅराबोला तयार करताय. पण सी काय तुमचा कॉन्स्टंट आहे आणि टी काय तुमचा व्हेरिएबल आहे, इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल आहे, तो व्हॅरी होणार आहे. मग त्याला कॉन्स्टंट कसं म्हणणार तुम्ही? तर मला वाटतं हे डिस्कशन तुम्हाला माझं समजलं असेल की जनरल सोल्युशन कॅन नॉट बी डिराइव्ह हे सच ए सोल्युशन. आणि हे जे सोल्युशन मिळालेले आहे आपल्याला, हे सोल्युशन जे आहे हे झालं सिंग्युलर सोल्युशन. मग ह्याचा अर्थ असं म्हणता येईल की आपल्याला आर्बिट्ररी कॉन्स्टंटच्या काही जरी व्हॅल्यू पुट केल्या तरी हे मिळत नाही, असं हे सोल्युशन आहे, ह्याला सिंग्युलर सोल्युशन म्हणायचं. ओके. म्हणजे जसं आहे की आता थोडक्यात आपल्या नंबर सिस्टम मध्ये क्यू आणि क्यू स्टारला आपण आजूबाजूला लिहितो, म्हणजे त्यांचं इंटरसेक्शन एम्प्टी आहे, त्यांचं काही देणं घेणं नाही एकमेकांशी. पण आर मध्ये गेल्यानंतर गोज टुगेदर. म्हणजे इथं मला म्हणायचं की हे इन द सेन्स ते वर्क साइज सोल्युशन बोथ, ते वरचं पण जनरल सोल्युशन, जनरल फंक्शन वर्क साइज सोल्युशन, अँड दिस ऑल्सो वर्क ॲज अ सोल्युशन. म्हणजे गो टुगेदर ॲज अ सोल्युशन, बट ॲज अ फंक्शन फ्रेंड्स they are different things. This one is the parabola, this and that represent the various straight lines. This is a particular parabola and that represent a straight line. The geometrically as a function they are different one. तसं तिकडे Q आणि Q star मध्ये they are completely rational, irrational नसतो, irrational हा rational नसतो. ओके. मला वाटते this is one point. आता बऱ्याच गोष्टी आहेत, मला वाटते ह्या आपल्या डिस्कशन, मला वाटते पुढल्या पॉईंट कडनं जाण्याऐवजी मी काय करेल, थोडं ओव्हरऑल मी तुम्हाला ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन, म्हणजे डिफरन्शियल इक्वेशन हाऊ इट क्लासिफाय इनटू ओडी अँड पीडी, नंतर त्यांचे सोल्युशन बद्दल, ऑर्डर, डिग्री बद्दल आपण बोलले. पण मला एक क्लिअर कट एक जनरल फ्रेम सांगतो तुम्हाला की फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर. मग त्याच्यामध्ये आपली जी आपल्या जे कोर्सला समजा बीएससी म्हणा किंवा एमएससी पर्यंत, तर आपल्याला मॅक्सिमम थिअरी ही लिनियरची असते. मग लिनियर कडे कॉन्सन्ट्रेशन देऊ आपण. मग लिनियर nth ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन, मी ऑर्डिनरी बद्दल बोलत आहे, ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर. त्याच्यामध्ये परत लॅटर ऑन त्याला परत आपल्याला दोन भागात क्लासिफाय करता येतो, विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट and with variable coefficient. त्याला आपल्याला स्प्लिट अप करता येईल, राईट. तर nth ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन आहे, एका साइडला सेपरेट चॅप्टर आहे की विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट, आणि दुसऱ्या साइडला आहे विथ व्हेरिएबल कोएफिशिएंट. व्हेरिएबल म्हणजे ज्या इक्वेशन मध्ये त्यांचे कोएफिशिएंट्स A1, A2, A3 आपण जनरली डिनोट करतो A1, A2, A3, AN, किंवा A0 पण स्टार्ट करतो, A0, A1, A2, A सो ऑन AN. हे कोएफिशिएंट तिथे प्रेझेंट असतात. ते जर कॉन्स्टंट म्हणून असतील समजा, लाईक 2, 3, 4, -4 वगैरे वगैरे 0 वगैरे असे असतील, तर ते त्याला आपण काय म्हणतो, डिफरन्शियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टंट कोएफिशिएंट. आणि ते जर A1, A2, A3, A0 ते जर फंक्शन असतील इंडिपेंडेंट व्हेरिएबलचे, जसे x हा तुमचा x ऑफ टी, तसंच A0 ऑफ टी, A1 ऑफ टी, A2 ऑफ टी, इफ दे आर द फंक्शन्स, तर ते म्हणजे व्हेरिएबल, म्हणजे ते व्हॅरी होतात, त्यांच्या व्हॅल्यू व्हॅरीज होतात, ते व्हेरिएबल झाले, म्हणून त्यांना डिफरन्शियल इक्वेशन विथ व्हेरिएबल कोएफिशिएंट. तर मग ह्यांची हँडलिंग कशी आहे आता फ्रेंड्स, कॉन्स्टंट मध्ये आपल्याला क्लिअर कट आहे, लिनियर मध्ये थिअरी काय सांगते. ऍक्च्युअली इफ यू वन कॅन गो थ्रू द फ्रेंड्स व्हेरी स्टँडर्ड बुक E.A. कॉडिंग्टन अँड ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन, जे म्हणजे टेक्स्ट बुक जे आहे, ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन अँड इंट्रोडक्शन टू ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन्स बाय E.A. कॉडिंग्टन. मला वाटते प्रत्येक विषयामध्ये, टोपोलॉजीमध्ये, अल्जेब्रामध्ये किंवा कॉम्प्लेक्स अनालिसिस मध्ये आपले जे काही वेगवेगळे ब्रँचेस आहेत किंवा सब्जेक्ट्स आहेत, एक टिपिकल बुक असतं, एक चांगलं बुक्स
कॉम्पॅक्ट मध्ये पण चांगल्या पद्धतीने लिहिलेलं आणि अप टू दी करेक्ट असं पुस्तक म्हणजे आपल्या ऑर्डिनरी मध्ये हे कॉडिंग्टनचं पुस्तक आहे फ्रेंड्स. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एरर लेस म्हणता येईल आपल्याला ॲटमोस्ट, आणि डेव्हलपमेंट जी म्हणतो आपण सब्जेक्टची किंवा कन्सेप्टची डेव्हलपमेंट जी आहे, जी प्रेझेंट करायला पाहिजे. म्हणजे कधी आता काही बुक्स पाहिलेत पहा, एकदम मागं म्हणजे त्याला कुठली चेन नसताना कुठेतरी हा कन्सेप्ट मांडला जातो, कुठेतरी दुसरा कन्सेप्ट मांडला जातो, आणि मग ते अशा पद्धतीने लिहिलं जातं बुक. मग ते आपल्याला कळत नाही काय डेव्हलपमेंट आहे. पण ऑर्डिनरी मध्ये पहा तुम्ही त्या कॉडिंगच्या बुकमध्ये that author written the very nice book that start with the first order and go to the end. म्हणून तो पुस्तक आपल्याला त्याची डेव्हलपमेंट त्या कन्सेप्टची कळते. तर nth ऑर्डर विथ कॉन्स्टंट कोएफिशियंट आणि nth ऑर्डर विथ व्हेरिएबल. तर nth ऑर्डर मी दोन्ही लिनियर बोलतोय, आता नॉन लिनियर बद्दल बोलत नाही. लिनियर असताना nth ऑर्डर विथ कॉन्स्टंट, तर ह्याला प्रोसिजर काय? तर nth ऑर्डरला आपण काय करतो, ऑर्डर रिप्लेस करून आपण तिथं आर पुट करतो. म्हणजे डी कॅपिटल डिनोट करतो आपण सिम्बॉल, आणि त्याला आर रिप्लेस करतो. एम काय ऑथर आता एम यूज करतात, म्हणजे त्याच्यापासून आपण ऑक्झिलरी इक्वेशन डेव्हलप करतो. आणि ऑक्झिलरी इक्वेशन डेव्हलप केल्यानंतर आपण रूट फाइंड करतो. रूट फाइंड केल्यानंतर आपल्याला 4 पॉसिबिलिटीज आहेत. ते सर्वांना मला वाटते फॅमिलियर आहात आपण. ऑक्झिलरी इक्वेशन नो डाऊट इज अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन, आणि पॉलिनॉमियल आली की आपल्याला परत फंडामेंटल रिझल्ट कडे जाता येईल आपल्याला. पॉलिनॉमियल इक्वेशन जर असेल तर फंडामेंटल थिअरम काय सांगतो ऑफ अल्जेब्रा, की त्याची डिग्री जर n असेल तर तुम्हाला तिथं ॲटमोस्ट n रूट मिळतात. मग nth ऑर्डर असेल तर त्याच्या करस्पॉन्डिंग ऑक्झिलरी इक्वेशन मध्ये पॉलिनॉमियल तुम्हाला डिग्री n असते. मग डिग्री n असेल तर आपण तिथं अपेक्षा करू शकतो की तिथे n रूट मिळतील आपल्याला, मॅक्सिमम n रूट मिळतील. मग n रूट मिळाल्यानंतर मग त्याचा प्रश्न आहे की रिपीटेड आहेत का, डिस्टिंग आहेत का, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आहेत वगैरे वगैरे. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मध्ये परत ते पेअर वाईज रिपीटेड आहेत का. तर अकॉर्डिंग टू दिस मीन्स क्लासिफिकेशन फ्रेंड, वन कॅन रिप्रेझेंट दॅट इज थेरोटिकली प्रूव्ड इन द बुक फ्रेंड. ते सोल्युशनचं रिप्रेझेंटेशन आहे की तो सोल्युशन तुम्हाला असे लिहिता येतात. म्हणजे तुम्हाला आता n रूट मिळाले, रिपीटेड असो किंवा डिस्टिंग असो किंवा कॉम्प्लेक्स असो किंवा नसो, किंवा ते कॉम्प्लेक्स रिपीटेड असो, पण तुम्हाला nth ऑर्डर असेल तर n सोल्युशन मिळणार आहे तुम्हाला. त्याला आपण जनरली डिनोट करतो phi1, phi2, phi3, phi-n. मग n सोल्युशन मिळाले तुम्हाला. हे इच वन इज द सोल्युशन ऑफ द होमोजिनियस इक्वेशन. म्हणजे तुमचं दिलेलं इक्वेशन आता होमोजिनियस असेल तर त्याचा CF म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन हे बिकम ए कम्प्लीट सोल्युशन. पण जर तुमचं नॉन होमोजिनियस असेल तर तुम्हाला PI फाइंड करावं लागतं, पर्टिक्युलर इंटिग्रल. मग त्या CF आणि PI ची समेशन इज अवर जनरल सोल्युशन. कारण PI नेव्हर कंटेन्स एनी आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट. CF मध्येच नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट असतात, आणि ते जर ऑर्डरला मॅच झाले तर आपण त्याला जनरल म्हणजे पार्ट ऑफ ए कम्प्लीट सोल्युशन, जनरल सोल्युशन वगैरे. तर अकॉर्डिंग टू द Sorry to interrupt क्लासिफिकेशन you, ऑफ द sir. रूट, वन कॅन रिप्रेझेंट द सोल्युशन. येस, Sorry to interrupt you, sir. ओके ओके Sir, we are running out of time. ओके. कॅन आय टेक 2 minutes? Yes, sir, surely. का मी थोडंसं मी दोन बाजूला का पुट केले व्हेरिएबल, आणि ते फक्त व्हेरिएबल थोडं दोन्ही लाईन पुट करेल आणि वी कॅन वाइंड अप इट. तर Okay, sir. म्हणजे व्हेरिएबल सॉरी कॉन्स्टंट मध्ये काहीच अडचण नाही आपल्याला. कॉन्स्टंट मध्ये काहीच अडचण नाही. आपण हे फंडामेंटल म्हणजे 10 ते 12 असं म्हणेल मी की 10 ते 12 रिझल्ट आहेत कॉन्स्टंट कोएफिशियंट मध्ये थिअरी मधले. आणि व्हेरिएबल कोएफिशियंट मध्ये फ्रेंड्स तिथले व्हेरिएबल कोएफिशियंट ते कंटिन्युअस असायला पाहिजे, आणि त्यांना ऍडिशनल कंडिशन आहे नंतर पुढं की त्यांना जर रिप्रेझेंटेशन पॉवर सिरीज मध्ये देता आलं आपल्याला, आणि त्या कन्व्हर्जंट पॉवर सिरीज मध्ये एक्सपान्शन देता आलं, तर तुम्हाला सोल्युशन सुद्धा त्याचं पॉवर सिरीज मध्ये आणि कन्व्हर्जन मध्ये देता येतं. पण ह्या दोघांमध्ये काय डिफिकल्टी आहे, म्हणजे आता मी जे सांगितले तुम्हाला 10 ते 12 रिझल्ट जे इकडे आहेत, वेगवेगळे रिझल्ट आहेत. म्हणजे लिनियर कॉम्बिनेशन अगेन सोल्युशन, लिनियर इंडिपेंडंट, रॉन्स्कियन वगैरे वगैरे वगैरे, जे कॉन्स्टंट साठी व्हेरिएबल सॉरी कॉन्स्टंट कोएफिशियंट साठी जे रिझल्ट 10 ते 12 आहेत मेन रिझल्ट nth ऑर्डर साठी, दे आर अप्लिकेबल टू दी अप टू द सेकंड ऑर्डर फ्रेंड्स, सेकंड आहे ऑनवर्ड्स तुम्ही ते अप्लाय करू शकता. मग हे सगळेच रिझल्ट तिकडे कॅरी करता येतील का आपल्याला व्हेरिएबल साठी, तर फक्त एक रिझल्ट सोडता बाकी सगळे कॅरी ऑन करता येतील.
पण प्रश्न कुठं आहे आपल्याला की सोल्युशन फाइंड करायचा. एकदा ऑक्झिलरी इक्वेशन फाइंड करता येतं, तसं तिथं आपल्याला ऑक्झिलरी आहे का? म्हणजे मला वाटतं इथला एक रिझल्ट आहे कॉन्स्टंट मधला, की जर तुमचे n ऑर्डर असेल, त्याच्यापैकी समजा m हे डिस्टिंक्ट रूट आहेत आणि दे आर सम आर दे रिपीटेड. तर देर इज वन बिग रिझल्ट फ्रेंड्स दॅट रिप्रेझेंट द n सोल्युशन. रिपीटेड साठी तुम्हाला आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे कशा पद्धतीने रिप्रेझेंटेशन केले जातं, पण तुम्हाला n सोल्युशन मिळतातच. पण तसं काय तिथं प्रोव्हिजन नाहीये तिकडे व्हेरिएबल मध्ये. पण व्हेरिएबल मध्ये तुम्हाला अशी ट्रीटमेंट जर हवी असेल तर मला वाटते कॉशी आयलर कॉशी आयलर त्याला इक्वेशन म्हटलं जातं. आणि ते इक्वेशन असं आहे की जी ऑर्डर आहे तीच बाजूला त्या टी रेस पॉवर जर एस एक्स विथ डेरिव्हेटिव्ह एन असेल तर टी त्याचा डिपेंडंट व्हेरिएबलची पॉवर टी रेस पॉवर एन, म्हणजे त्याला व्हेरिएबल जे आहे कोइफिशियंट जे आहेत दे आर टिपिकल पॉवर्स, दे आर दी टिपिकल पॉवर्स. तर त्याला आपल्याला सबस्टिट्यूशन मेथडनं आपल्याला त्यांना रिड्यूस करता येतं विथ कॉन्स्टंट कोइफिशियंट, आणि कॉन्स्टंट कोइफिशियंट ट्रीटमेंट देता येईल तुम्हाला परत कम बॅक टू द सोल्युशन. मग ते पण इन जनरल आहे का, ते टिपिकल इक्वेशनला हँडल करता येतं आपल्याला. एलिमेंटरी फंक्शन मध्ये तुम्हाला सोल्युशन डिराईव्ह करता येतं. ही डिफिकल्टी व्हेरिएबल मध्ये आहे. पॉवर सिरीज तुम्हाला इज वन ऑफ द वे प्रोसिजर टू फाइंड आउट द सोल्युशन. पण पॉवर सिरीज मध्ये देर इज अगेन ए क्वेश्चन, त्या कोइफिशियंटला जर पॉवर सिरीज मला वाटतं परत तिथं ट्रीटमेंट आहे लिडिंग कोइफिशियंटला सिंग्युलॅरिटी आहे किंवा नाही आहे. मला वाटतं त्याचं बरंच क्लासिफिकेशन आहे. कमी टाइममुळे आपण काय डिस्कस करू शकत नाही. पण नॉन सिंग्युलॅरिटी नसलेले, सिंग्युलॅरिटी सोल्युशन म्हणत नाही, सिंग्युलॅरिटी पॉइंट्स म्हणजे लिडिंग कोइफिशियंट जर व्हॅनिश होत नसेल आणि जर व्हॅनिश होत असेल त्याला वेगळा ट्रीटमेंट आहे फ्रेंड्स. पण जे व्हॅनिश होत नसेल त्या केसमध्ये सुद्धा आपल्याला कोइफिशियंटची आपल्याला जी काही रिक्वायरमेंट आहे कंटिन्युअस पाहिजे, त्यांची पॉवरची एक्सपान्शन कन्व्हर्जन पाहिजे, तर वी कॅन टॉक अबाउट द कन्व्हर्जन सोल्युशन. पण ॲटमोस्ट जे रिझल्ट्स आहेत थ्योरेटिकली दे आर प्रूव्ड फॉर द व्हेरिएबल कोइफिशियंट डिफरन्शियल इक्वेशन. पण प्रॅक्टिकल तीच डिफिकल्टी की आपल्याला सोल्युशन फाइंड करायला तिथं जसे एलिमेंटरी सोल्युशन फाइंड करतो आपण इकडे एलिमेंटरी फॉर्म मध्ये, तसं आपल्याला तिथं फाइंड करता येत नाही. आणि नॉन लिनियर बद्दल तर आय विल मेक द स्टेटमेंट इन जनरल नॉन लिनियर असेल तर इव्हन तो आपण फर्स्ट ऑर्डर सुद्धा आपण सॉल्व्ह करू शकत नाही, हायर ऑर्डरचा प्रोसेस येत नाही, राईट. आणि मग फर्स्ट ऑर्डर मध्ये मग त्याला स्पेशल ट्रीटमेंट्स आहेत. ते जर फंक्शन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करत असेल तर आपल्याला मग पिकार्ड्स वगैरे बाकीच्या मेथडॉलॉजी यूज करून आपल्याला सोल्युशन काढता येतं. पण नॉन लिनियर मध्ये टफ आहे. व्हेरी फर्स्ट ऑर्डर सुद्धा आपल्याला सॉल्व्ह करता देर इज नो मीन्स मेथडॉलॉजी. जसं इकडे आपल्याला फर्स्ट ऑर्डर मध्ये फॉर्म्युला आहे, स्टँडर्ड फॉर्म्युला, सेकंड मध्ये ऑक्झिलरी इक्वेशन मदत करत आहे, सो तसं आपल्याला तिथं काही नाही. किंवा सोल्युशन आहेच का नाही हाच प्रश्न आहे पहिल्यांदा, आणि असेल तर मग काय करता येईल. Yes, anybody want to discuss on any other point? Otherwise, try to conclude this my lecture. कुणाला एक क्वेश्चन विचारायचं असेल विचारू शकता. समजलंच नाही काही तर काय विचारा. Very nice. Thank you. If any participant have any question about the today's lecture, then he can ask. Hello, Tudke sir. बोला. Sir, possibly there no one has a question. Okay, no problem. तर ह्या बिफोर कन्क्लुडिंग सर, ह्या माझे जे प्रेझेंटेशन आहे याच्यामध्ये काही म्हणजे जे क्वेश्चन्स आहेत ते नेटसेट मध्ये अपेअर झालेले आहेत, ते मी डिस्कस केले. ह्या मी तुम्हाला प्रेझेंटेशन तुमच्याशी शेअर करतो आणि यू कॅन शेअर विथ पार्टिसिपंट्स. ओके सर, ओके. Okay, sir. So in the today's lecture, Tudke sir started his lecture with basic concepts.
He covered almost every required basic concept such as expression, equation, relation, function, number system, sets, and so on. He explained the difference between ordinary differential equation and partial differential equation in a very nice way. He also explained the order and degree of a differential equation using sufficient number of examples. He also discussed about linear, non-linear differential equations and general solution, particular solution, singular solution of a differential equation. In brief, I can say that Professor Dr. H.L. Tidke sir, differential equation in very simple way. He elaborated the topic in effective manner using lucid language. I am sure that this lecture will be very useful for all the participants. Thank you. And over to you, Chavan sir. Thank you, sir. Hello. Yes, sir. I am very much thankful to Dr. H.L. Tidke sir, resource persons of today's session, on behalf of our college and departments of mathematics for accepting our invitations. Dr. Tidke sir discussed various concepts, that is order of differential equation, degree of differential equation, difference between partial differential equation, ordinary differential equation, solutions, particular solutions, general solutions, non-linear equation, linear equations, homogeneous, non-homogeneous, and its application. Particularly, he shared with students his deep enlightenment into his topics. Definitely, it will the great help to students of BSc and MSc mathematics. Thank you very much, sir. And I am also thankful to Dr. Ved Prakash Kalyan sir for chairing this session and for all his ready help to national level lecture series. Thank you, Ved sir. Thank you very much. Yes, I also thanks organizer to present my ideas or views in front of all participants. I try from my side, I'll try to present the things basically. कधी लक्षात ठेवा म्हणजे कॉमन म्हणजे आपल्या ऍज अ टीचर म्हणून एक माझे सगळ्यांनाच विनंती आहे की मॅथमॅटिक्स तसं अवघडच आहे आणि तसं पाहिलं तर खूप सिंपल आहे. मग मी सुरुवातीलाच म्हणलो की चेन वाईज जर अभ्यास केला आपण बेसिक कन्सेप्ट जर समजले आपल्याला इव्हन दो मीन्स मी त्या आपल्याच विद्यापीठाचा विद्यार्थी नांदेड विद्यापीठाचा आय कम्प्लीट माय बीएससी फ्रॉम MGM कॉलेज अहमदपूर. तर मला टीचर नेहमी सांगायचे की बेसिक कन्सेप्ट ज्याला क्लिअर आहेत म्हणजे 9th मॅथमॅटिक्स ज्याला क्लिअर आहे ते पूर्ण गणित समजू शकतो असं त्यांचं म्हणणं आहे की तिथं जी जॉमेट्री आहे तिथं जे कन्सेप्ट जे आहेत ते ज्या विद्यार्थ्याला समजते त्याला पूर्ण गणित समजतं. आणि खरंच लिटरली तीच फॅक्ट आहे की बेसिक गोष्टी समजल्याशिवाय आपल्याला गणित समजत नाही. हा फंड आपण मला वाटतंय पुढे जर घेऊन गेले आपण हे कन्सेप्ट जर समजले आपल्याला तर बिलकुल आपण मॅथमॅटिक्स चांगल्या पद्धतीने बिल्डअप करू शकतो. अदरवाईज मी कॉमन स्टेटमेंट करत असतो क्लासमध्ये की आपण असं समजलं की माझ्या क्लासमध्ये 100 विद्यार्थी आहेत आणि त्याच्यातल्या एकदम हुशार मुलाला समजलं किंवा किती पर्सेंट समजलं तर ते जर मला 99% त्याला 100% समजलं म्हणलं तरी मी सपोज करतोय मॅथमॅटिक्स मध्ये आपल्याला सपोज माहितच आहे की 99% समजलं म्हणलं 1% त्याला समजलं नाहीये आणि एनी हाऊ कंडिशन त्याने MSc केली PhD केली मी शिकवलेलं त्याला 1% समजलं नाही आणि ही बिकम ए प्रोफेसर किंवा ही बिकम ए टीचर. तर मला सांगा माझ्याकडून जे नॉलेज गेलेलं आहे त्याच्याकडे 1% त्याच्यासोबत नाहीये. त्याच्या पुढे एक विद्यार्थी बसलेले आहेत 100 विद्यार्थी त्यांना तो शिकवत आहे समजा त्याची 1% नॉलेज त्याच्यासोबत नाहीच आहे. तो टीचर ते 1% नॉलेज देणार आहे का? नाही देणार. आणि त्याच्या पुढल्या विद्यार्थ्याला प्रश्न विचारला की तो विद्यार्थी असं सपोज करूया की खूप हुशार मुलगा आहे तो त्याला विचारलं किंवा तुला किती समज तो म्हणला सर मला 100% पण आपण म्हणूया त्याला पण 99% समजलं. पण असं जर आपण जनरेशन टू जनरेशन 1% जर गो ऑन किपिंग हे जर नॉलेज जर असं लॉस होत गेलं राहिलं तर वन डे विल बी देर इज नो मॅथमॅटिक्स. With this, my line, I'll conclude my presentation. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir, once again.
लिव्ह करून मी ओके सर. Yes, sir, surely. येस इन Yes, sir. फ्युचर सर आपण असंच हे चांगला प्लॅटफॉर्म आहे इंटरॅक्शन करायचा. आपला कोविडमुळे आपल्याला चान्स दिलेला आहे, याचा आपण ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून त्याचा उपयोग करायला पाहिजे. बिलकुल असेच काही ऑर्गनायझेशन प्रोग्राम ऑर्गनाईज करून आपल्याला आयडिया शेअर करता येतील, डिस्कस करता येतील वगैरे वगैरे. तर मला वाटतं Yes, चॅट sir. बॉक्समध्ये आता पाहिलं मी काही लोकांनी एक्सप्रेशनचे डिग्री वगैरे विचारलेला आहे. तर मला वाटते जसं होमोजिनियसचा कन्सेप्ट आहे, आता फंक्शन होमोजिनियस, इक्वेशन होमोजिनियस. तर जशा काही डिफरन्सेस आहेत, हे म्हणजे हेच बेसिक डिफरन्सेस समजायला पाहिजे Thank you, आपल्याला. sir. आणि मला वाटते डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन आहे, डिग्री ऑफ इक्वेशन. तर माझा सिंपल क्वेश्चन आहे रिवर्ट की व्हॉट इज होमोजिनिटी ऑफ द फंक्शन अँड होमोजिनिटी ऑफ द इक्वेशन. नाईस क्वेश्चन. तर मला वाटतं त्याचा आन्सर त्याला मिळून जाऊ शकते तिथं माझ्या ह्याच्यातून. चालेल सर, थँक्यू. Thank you, sir. Thank you very much. थँक्यू कल्याण सर. Thank you, sir. Thank you very much. Welcome.